أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونستعينه ونستغفره ونصلي على رسوله الكريم أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم علمني رشدي ويسني من شر نفسي ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم اللهم فقهنا في الدين وبك نستعين رب زدني علما أجمعين. شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. آیا نمبر 23 تک ہوا تھا جس میں جنتیوں کا ذکر تھا. جنتیوں کو داخل کیا جائے گا ان لوگوں کو جو عمل الصالحات جو نیک عمل کیے وہ جنت کے اہل ہو جائیں گے. اور وہ جنت کا حال کیا تھا بیان کیا گیا تھوڑا ہی کہ اس کے نیچے وہ باغات ہوں گے جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی اور یہ وہاں اچھی باتیں سنیں گے سلامتی والی باتیں سنیں گے کوئی وہاں لغو باتیں نہیں ہوں گی. یہ دونوں کے لیے ہے. یہ اب ہم یہ نہ سمجھیں کہ یہ مشرکوں کے لیے نہیں وہ مشرکوں کا وہ قصہ چلے گیا کہ وہ جہنمی ہوں گے جہنم ہی میں رہیں گے. اب یہ مشرکوں کے اور متقیوں کے دونوں کے لیے ایک انسینٹیو کے طور پر ہے ایک تسلی کی بات ہے کہ جو بھی کرتا ہے نیک عمل اس کے لیے ہے. اب یہ مشرکان مکہ جو ہیں کفار جو ہیں وہاں کے ان کے لیے بھی ایک بات ہے کہ تم بھی اگر اس روش سے ہٹ جاؤ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جو ستا رہے ہو ان کے مشن کو ناکام کرنے کی کوشش کر رہے ہو اس روش سے ہٹ کر اگر ایمان پر آ جاتے ہو ان کی باتوں کو مان لیتے ہو اللہ کی تعلیمات پر آ جاتے ہو تو تمہیں بھی یہ خوشخبری تمہارے لیے بھی ہے. نیک اعمال تم بھی اگر کرے تو تمہارے لیے بھی تم بھی جنت کے مستحق ہو جاؤ گے. یہ سب کے لیے ہے یہ کامن ہے. یہ آج کل کے مشرکوں کے لیے اس وقت کے مشرکوں کے لیے بھی آج کے مشرکوں کے لیے بھی جو بھی شرک کر رہی جو بھی کفر کر رہی جہنم کوئی پرماننٹ ایک سیکٹ کا یہ نہیں ہے. جو بھی بری روش سے نیک روش پر آ جاتا ہے اللہ کو بہت پسند ہے. برائی کا اگر کر بھی دیا جو توبہ کر لیا وہ اللہ کو بہت پسند ہے. ایسا خوش ہو جاتا ہے جیسا کہ وہ گمشدہ اونٹ والا پھر اونٹ کو پا کر خوش ہو گیا تھا جس پر سارا اثاثہ تھا ساری زندگی کی اساس تھی. اس وقت کا تصور اگر کریں. نیکسٹ آیا نمبر 24 ہے. 24 نہیں آیا نمبر 24. بسم اللہ الرحمن الرحیم. علم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها فی السماء. ایک تمثیل سے کلمہ طیبہ یعنی ایمان کا جو دار و مدار ہے اس کلمے کو ایک تمثیل سے ایک مثال سے سمجھا رہا ہے اللہ. کھجور کے درخت کی مثال ہے. کھجور کے درخت کی مثال ہے. کہا جا رہا ہے کہ کیا تم نے نہیں دیکھا. کوشچن ہے لم نہیں لن کئی کو آتا ہے لم کئی کو آتا ہے آپ کو معلوم ہے کیا ہے ڈفرنس لم میں اور لن میں. دو بھی نہیں کے معنی میں ہے لا بھی نہیں کے معنی میں ہے. جیسا آپ انگلش میں بولتے نا نو وے نیور. اب یہ درجہ ڈفرنس ہو رہے نہیں. نو سمپل بات نو ہے. نو وے بول دیا تو آپ کیا ہو ہی نہیں سکتا ہرگز نہیں ہو سکتا. نہیں نیور نہیں ہو ہی نہیں سکتا. ہے لا بولے تو نہیں کے معنی میں ہے. لن بولے تو اس سے ذرا زیادہ شدت آ گئی کہ نہیں ہو سکتا. لن بولے تو کیا ہرگز نہیں ہو سکتا کسی صورت نہیں ہو سکتا کسی حال میں نہیں ہو سکتا. اور بولتی نا وہ لن لمبی نہیں کے ہی مفہوم میں ہے اور لا سے بھی زیادہ اس میں زور ہے. ترا کیا تم نے نہیں دیکھا کیا نہیں دیکھا کیسی ضرب اللہ بیان کرتا ہے. ضربہ بولے تو بہت مطلب میں آتا ہے. ضربہ چلنے کو بھی بولتی ہے ضربہ مارنے کو بھی بولتی ہے. ضربہ یہاں بیان کرنے کو کر رہا ہے اللہ بیان کرنے کے لیے. ضرب اللہ بیان کی اللہ نے کیا بیان کیا مثال کس کی کلمتن طیبتن ایک کلمہ طیبہ. کلمہ طیبہ ہمارا کیا ہے
पाक कलिमा, ये पाक जो कलिमा जो ईमान तौहीद। की असास है, ला इलाहा इल्लल्लाह। कलिमा तैयबा है ला इलाहा इल्लल्लाह, कलिमा तैयबा पाक बात, अल्लाह की बात, ईमान की असास पाक बात। इसकी मिसाल कैसी है? का शजरतिन, का कई को आता है मानिंद, किसके मानिंद? जैसे शजरतिन, कोई शख्स, कोई दरख्त, जैसे दरख्त, दरख्त। शजर का तो दरख्त नहीं के बने। शजर का तो दरख्त, उर्दू में भी दरख्त। हाँ शजर हजर बोलती ना, शजर हाँ, बोले तो दरख्त, हजर बोले तो पहाड़, ये मिला मला का पहाड़। यूज करते रहती। जैसे दरख्त कैसा? तोय्यबतिन, पाकीज़ा, असलुहा, असलुहा बोले तो असल। इंसान की असल क्या होती है? जड़ नहीं, उसका बाप जी। दादा, उसके आबा व हम्म, अजदाद, इंसान की असल है। अब यहाँ असल दरख्त की असल क्या है? उसकी जड़। जड़। उसकी जड़ कहाँ है? साबितुन, बड़ा मजबूत है। उसकी जड़ जमीन में बड़ी मजबूत टिकी हुई है, करार पकड़ चुकी है, बड़ी मजबूत गई है। अब ये खजूर के झाड़ की मिसाल है, खजूर के दरख्त की मिसाल है, जो जमीन में डीप चला जाती है। उसके जड़ें जमीन में डीप चली जाती हैं और इस्तकरार पकड़ चुकते हैं। अब उसे आंधी आए, तूफान आए, जोर का कुछ भी हवा चले, तुंद व तेज, जिसे आसिफ कहते हैं, तुंद व तेज तूफानी हवाएं, कोई भी असर नहीं करते, हिलती है थोड़ा इधर उधर। आपने देखा होगा हवाओं में, हमारे बाजू है झाड़, हमारे बाजू ये इसका है, नारियल का दरख्त है, नारियल का, वो भी बड़ा ऊंचा चला गया है। हम्म, ऐसा हिलता है हवा में, मुझे तो लगता है थोड़ा हमारी तरफ झुकाव उसका हमारी तरफ है, हमारे घर की तरफ है। बाजू वाली का है वो, बमन का है वो, लेकिन उसका पूरा झुकाव हमारी तरफ है। मुझे बड़ा डर लगता है। लेकिन ये मेरे शोहर बोलते नहीं नहीं, नारियल का दरख्त कभी गिरता नहीं बोलते। ऐसा हिलता है वो, गोया झूला झूला जैसा हिलता है। जब तेज हवाएं चलती ना, झूला झूला जैसा हिलता है वो, लेकिन अपनी जगह पर फिर बरकरार खड़ा रहता है। तो यहाँ दरख्त कौन सा? खजूर के दरख्त खजूर। की मिसाल दी जा रही है। और ये मिसाल कलीमा तैयबा के लिए दी जा रही है कि जिसके दिल में ये कलीमा तैयबा जड़ पकड़ चुकता है, उसका ईमान कभी भी किसी भी तरीके के, कोई भी आंधी तूफान यानी कोई भी दूसरे हालात पैदा हो गए, क्या कोई तकलीफें आ गई या कोई मुश्किलात आ गए, फिर भी इन्हें कलीमा से तो नहीं हटता। ये कलीमा जो जड़ पकड़ गया है दिल में, ये तो कभी भी मुतजलजल नहीं हो सकता, ये कभी भी हटता नहीं अपनी जगह से, अपनी जगह पर मजबूती के साथ करार पकड़ चुका है, वो अपनी जगह पर रहता है। क्योंकि उसकी वो फरवुहा, फरा किसे बोलते हैं? शाखे, उसकी शाखें, उसके ब्रांचेस, ब्रांचेस। ब्रांचेस कहाँ है? उसकी शाखें फिस समा, आसमान, आसमान। आसमान में है, इतनी दूर तक। अब ये कलीमा की शाखें, कलीमा का जो असास है वो हमारे दिल में, कलीमा की जड़ है, और उसका ये कहाँ है? उसका सिरा अल्लाह के पास है। एक जगह फरमाया कि खुश हो जाओ, तुम्हारे पास एक ऐसी किताब है जिसका एक सिरा तुम्हारे पास है और दूसरा सिरा कहाँ है? जमीन में जड़। जमीन। कुरान की बात कर रही हूँ। अच्छा अच्छा, जी जी कल एक बात आ जी। गई थी, कल एक बात हम्म, आ गई थी। हम्म, कल मैं जो आपको बोली कि हम्म, एक, क्या है वो, एक चौथाई, तीन चौथाई माँ का हिस्सा, बाप का हिस्सा। हाँ, जो जी। माँ बाप हाँ की हाँ कदर हाँ, बोला। कीमत, कदर व मंजिलत के हम्म, मामले में, तो शायद रफत ने कहा कि 25% है बाप का हिस्सा। नहीं, हम्म, रफत ने हाँ कहा नहीं, हाँ, है रफत अब, बोला। हो। रफत ने कहा शायद, लेकिन मैं वो परसेंट सुनी नहीं, तो उस पर ख्याल नहीं गया मेरा। सही है, जी जी। 100% में 25% बाप का है, 75% 75% माँ का। माँ का है। यानी 4 पार्ट्स में 1/4 बाप का है, बाप। 3/4 माँ का है। हम्म, तो ये कभी कभी ये जो बातें आती है, बाद में रिकॉर्डिंग में मालूम होता है मुझे, कौन हम्म, क्या बोले थे बोल को रिकॉर्डिंग में मालूम होता है। ये सुनने अल्हम्दुलिल्लाह। में है ना, पूरा मुझे समझ में नहीं आता, कभी कभी एक आध छूट जाता है। 25 सुने आया, परसेंट नहीं सुने आया। हम्म, परसेंट मतलब 100 का हिस्सा, 100 का हम्म, 25वां हिस्सा। सही है। हम्म। हम्म, हाँ, ये बात थी। अच्छा, मैं कुरान की बात कर रही थी। कुरान जी की एक जी। हदीस कुदसी है, वो अल्लाह हम्म, खुशखबरी दे रहा है कि तुम खुश हो जाओ। ये कुरान ऐसी चीज है जिसका एक सिरा,
اب دیکھو ایک رسی کے دو سرے ہوتی نہیں, ایک آپ جی پکڑی ایک نہیں پکڑی, ہاں ہاں دو سرے ہوں، ہوتی. اب یہاں قرآن کا بھی اللہ کہہ رہا ہے یہ ایک مضبوط رسی ہے, جس کا ایک قرآن ایک مضبوط رسی کی طرح ہے, جس کا ایک سرا تمہارے ہاتھ میں ہے اور دوسرا سرا کہاں ہے؟ اللہ اللہ کے کے ہاتھ اللہ کی ہاں ویری گڈ, آسمان اللہ کے ہاتھ میں. آئی وانٹیڈ دس, اللہ ہوں، کے ہاتھ میں ہے. ہاتھ میں، حبلم, یہ جو رسی ہے اس کو ہوں، مضبوطی سے تھام لو. اس کو اگر تھام لو گے تو گمراہی میں ہوں، ہرگز کبھی نہیں پڑو گے, کیونکہ اس کا دوسرا سرا اللہ کے ہاتھ میں ہے. ہاتھ میں جب ہے. اللہ کے ہاتھ میں ہے, اللہ تمہاری نگرانی کر رہا ہے, تو کیسا بھٹکتی, گمراہی میں کیسا جا سکتی؟ نہیں. ایسا ہی یہاں پر یہ جو مثال دی جا رہی ہے, یہ جڑ تو اندر زمین میں ہے اور اس کے فروہا فرو فرا فرا نہیں, برانچ یہ ہا ضمیر درخت کی طرف ہے. یہ فرا بولے تو یہ جو شاخیں ہوتی ہیں وہ اس کی شاخیں آسمان میں ہے. یعنی بہت زبردست ایک استقرار پکڑ چکا ہے یہ. اب اس میں ایک ادھر ادھر ہونے کی, ادھر ادھر گرنے کی کوئی ایچ نہیں ہے. کیسی ہی طوفانی ہوائیں, تند و تیز ہوائیں چلے, آندھی طوفان آئے, یہ ہلے گا لیکن گرے گا نہیں, یہ مضبوطی سے قرار پکڑ چکا ہے. ایسا ہی یہ مثال دے کر اللہ سمجھا رہا ہے کہ کلمہ طیبہ سے مراد کلمہ توحید ہے, یعنی لا الہ الا اللہ. اکثر بتایا گیا ہے, مفسرین کا اس میں متفق رائے ہے کہ پاکیزہ درخت سے مراد کھجور کا درخت ہے, جس کی جڑیں زمین میں مضبوطی کے ساتھ جمی ہوتی ہیں اور تیز ہوائیں, آندھی طوفان اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی, نہ اسے اپنی جگہ سے ہلا سکتی ہے. اب یہ مثال کئی کو دے رہا ہے. اسی طرح اب وہاں کیا ہو رہا ہے, مشرکین مکہ, کفار مکہ کیا کر رہی, بہت تکلیف دے رہی مسلمانوں کو. جو توحید پرستی, جو کلمہ پڑھ لیتی, جو ایمان پر لا لیتی, جو ایمان پر آ جاتی, ان کے دشمن جان ہو جاتے. ایسا ہی خباب کے ساتھ ہوا, ایسا ہی بلال کے ساتھ ہوا, ایسا ہی سب کے ساتھ وہاں ہو رہا ہے. تو اللہ ان کی مضبوطی کی مثال دے رہا ہے اور ان کو اور انکریج کر رہا ہے, اور مضبوط رہنے کے لیے یہاں مثال اسی سے سمجھائی جا رہی ہے. اسی طرح جب توحید کا کلمہ انسان کے دل و دماغ میں جڑ پکڑ جاتا ہے, جڑ پکڑ جانا اردو میں کیا بولتی, پیوست ہو جانا, پیوست ہو جانا. پیوست ہونے سے مطلب کیا بولے تو, آپ ایک تیر پھینکے, تیر جا کر ایک جانور کے جسم میں پیوست ہو جاتا ہے نہیں, اب جی وہ نکالنے لگ تک نہیں جانا. نکلتا, کوئی اور آپ کو نکالنے تک نہیں نکلتا. وہ نکلتا پیوست ہو جانے سے مطلب زبردست اندر گھس جانا, ایک مضبوطی کے ساتھ اندر گھس جانا. تو یہاں ایمان کا کلمہ بھی ایسا انسان کے دل و دماغ میں پیوست ہو چکا ہے, جیسے تیر کمان سے نکل کر اندر جا کر پیوست ہو جاتا ہے, کسی کے نکالے زبردستی نکالے نہیں نکلتا نا. ایسا ہی ایمان کی یہ بھی ایسا جڑ پکڑ چکی ہے لوگوں کے, یہاں مسلمانوں کے دلوں میں, جو مومن ہیں ایمان لا چکے ہیں, تو ایمان کی خاطر اسے کئی سی ہی تکلیف, کئی سی ہی مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑے, اس کے ایمان میں کبھی کوئی کمزوری تزلزل نہیں آتا, کبھی شیک نہیں ہوتا اس کا ایمان. ہمارا بھی ایمان ایسا ہی ہونا چاہیے کہ چاہے کچھ بھی آ جائے, کیسی ہی مصیبت آ جائے, یہ کیا ہو گیا, یہ کئی کو اللہ میرے اوپر ہی لا لیا, آپ گئے خبر پرستی میں چلے گئے, وہ ولی اللہ کے پاس تو جاتا ہے, یا وہ بابا ہماری تکلیف کو رفع کر سکتی, یا کیا مشکل آ گئی ہے, یہ کیا بیماری آ گئی ہے, یا کوئی تکلیف آ گئی ہے. اس سے ایمان متزلزل نہیں ہونا. وہ ایمان, وہ توحید کا وہ ایمان, اس کی مثال اللہ دے رہا ہے کہ توحید کا جو کلمہ ان کے دل میں گھر کر چکتا ہے, جڑ پکڑ لیتا ہے, کیسی ہی مصیبتیں آئے, کیسی ہی تکلیفات انہیں پریشان کرے, ان آندھیوں سے ذرا برابر بھی اس میں فرق نہیں آتا, کوئی ہلتا نہیں, اس کا تزلزل اس میں نہیں پیدا ہوتا, وہ برابر مضبوطی کے ساتھ کھڑا رہتا ہے, آندھی طوفان سے بھی لڑتا ہے, لیکن اس کا کلمہ طیبہ جو ہے, یعنی اللہ پر جو ایمان ہے, لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا, نہیں ہے کوئی معبود اللہ کے سوا. اب یہ کہنے کے بعد کیا ہو گیا, ایک مضبوط رشتہ قائم ہو گیا اللہ اور بندے کے درمیان. اب وہ کسی اور کو نہیں پوجے گا, کسی اور کی پرستش نہیں کرے گا, کوئی معبود نہیں ہے اس کی نظر میں, اس کے دماغ میں, اس کے دل میں اللہ کے سوائے. تو اب کہیں بھی نہیں بھٹکنا ہے, چاہے کچھ بھی آ جائے,
कम में, यानी कम वक्त में कैसा भी सिचुएशन, कैसी भी मुसीबतें, कोई प्यारा चले गया या कोई हादसा हो गया या कोई बीमारी आ गई या कोई कुछ हो गया, कुछ भी हो गया दुनियावी तौर पर, ये दुनियावी चीजें हैं, ये आनी जानी है। आखिरकार हमें जाना कहाँ है? अल्लाह की तरफ जाना है। अब वहां अल्लाह हमें नवाजेगा हमारे अमाल की बुनियाद पर। हमारे अमाल की असास कलिमा तौहीद पर है। हाँ, हमारे अमाल की बुनियाद, हमारे अमाल का पहिया, हमारे अमाल का फाउंडेशन किस पर है? 5 अरकान है ना, ये इस्लाम के 5 अरकान है। बताइए कौन से है? पहला कौन सा है? हाँ, तौहीद, नमाज, रोजा, ज़कात, हज। हज, हज, करेक्ट, एग्जैक्टली, इसी ऑर्डर में भी है, जैसा आपने बताया इसी ऑर्डर में भी है। तो पहला ही तौहीद है, पहला ही असास है, ईमान है, वो पहला ही तौहीद है। तो कैसी ही मुसीबतें आए, इंसान ने जिसके दिल में ये कलीमा घर कर गया है, वो कभी घबराता नहीं, उसका ईमान डगमगाता नहीं। जैसा उसकी मिसाल दिया अल्लाह कि जैसा खजूर का दरख्त जो जड़ पकड़ जाता है जमीन में और उसकी शाखें आसमान में होती, तो वो कभी आंधी तूफान, तेज हवाएं, तुंद हवाएं, आसिफ हवाएं, ये जो भी चलती है उससे परेशानी उसको कुछ नहीं होती। वो हिलता है मगर वो गिरता नहीं, वो कुछ भी उसका फर्क नहीं पड़ता उसे, उसकी जड़ें नहीं हिलती, वो मजबूत अंदर चली गई। ऐसा ही ईमान ने घर पकड़ चुका है, जड़ पकड़ चुका है ईमान वालों के दिलों में। तो दूसरी सिफत इस आयत में ये बयान फरमाई गई है कि उसकी शाखें आसमान की तरफ बुलंद होती है और जमीन की कसाफतों से दूर रहती है। ये बुलंद हो जाती है, ऊंचाई पर चले जाती हैं बोले तो अब यहाँ की जमीन की धूल, कसाफत, मिट्टी, गलीजी, खिलाजत कुछ भी उसे असर नहीं करती, वो पाक ऊपर ऊंचाई पर खड़ा हुआ है। यानी जमीन की हर गिलाजत से, हर कसाफत से दूर है। इसी तरह जब तौहीद का कलीमा मोमिन के दिल में पैवस्त हो जाता है तो उसके तमाम नेक काम जो दर हकीकत इसी कलीमे की शाखें हैं। अब हमें जो नेक काम सारे करती, नमाज पढ़ती, रोजा रखती, ज़कात देती, हज करती, उम्रा करती और फी सबीलिल्लाह खर्च करती, अल्लाह ने जो दिया है वो खर्च करती, ये सारे जो अमल साले हैं दर हकीकत इसी कलीमे की शाखें हैं। अल्लाह कह रहा है ये इसी कलीमे की शाखें हैं जो ऊपर चली जाती है, अल्लाह के पास चली जाती है, रिकॉर्ड हो जाती है, वहां पर रिकॉर्डिंग में आ जाते, आसमान की तरफ बुलंद होते हैं, यानी अल्लाह ताला तक पहुंचकर उसकी खुशनुदी हासिल करते हैं और दुनिया परस्ती की कसाफतों से, यहाँ की गिलाजतों से, यानी दुनिया परस्ती में सब कुछ है नहीं, दुनिया परस्ती में खो जाने से क्या होता है, इंसान दुनिया में ही मगन हो जाता है, अल्लाह की तरफ से बेरुखी हो जाती, नमाजों से, ये दूसरे इबादतों से बहुत फर्क आ जाता है। या तो डिले करती, अफजल वक्त पर, अव्वल वक्त पर पढ़ना, ये उसे मुकद्दर नहीं होता, या नहीं तो छूट ही जाती, ये दुनिया में जो भी खप जाती उनकी आखिरत खतरे में पड़ जाती है। दुनिया में हरगिज नहीं खपना, दुनिया हमारे दिल में नहीं रहना, दीन हमारे दिल में रहना, दुनिया में हमें रहना जैसा पानी पर कश्ती रहती है, पानी पर कश्ती रही तो तैरती रहती है, नहीं पानी के अंदर चली गई तो डूब जाती है। वैसा ही दुनिया हमारे दिल में आ गई तो क्या होता है, हमें दुनिया में डूब को आखिरत गंवा लेती। तो यहाँ अल्लाह बड़ी अच्छी मिसाल से समझा रहा है कि ये जो दुनिया है इसमें खपना नहीं है, ये कलमा तैयबा की मिसाल देकर समझा रहा है। ये जो जो मोमिन के दिल में घर कर जाता है तो उन्हें दुनिया में खपता नहीं, दुनिया में जितना रहना है वैसा ही रहता है, यहाँ की कसाफतों से, यहाँ मस्त हो जाने से, मगन हो जाने से, बदमस्त हो जाने से, खप जाने से उन्हें बचा रहता है और आखिरत की उसे फिक्र रहती है, जो हमारे लिए, एक मोमिन के लिए जरूरी है। दुनिया में रहना जितनी हद तक गुजारना है, यहाँ की भी जरूरत है, बच्चों की जिम्मेदारी है, माँ बाप के तई जिम्मेदारी है, हर नफर्स बराबर निभाना है, हुकूकुल्लाह भी है, हुकूकुल इबाद भी है, वी हैव टू स्ट्राइक ए बैलेंस है। ये नहीं कि ये पूरा छोड़ डालना फिर पूरा उधर ही हो जाना, जैसा वो एक सहाबी का किस्सा आया था,
जिनकी बीवी रोजा की वो नमाज में। हालत में देखकर पूछा था, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्होंने उन्हें तर्क फरमाया और उन्हें तलकीन की कि तुम्हारे ऊपर तुम्हारे नफ्स जी, का भी हक है। नफ्स का हक आखिर मतलब क्या? पूरी रात भी। जागना, फिर पूरा दिन रोजा रहना, जैसा वो 3 बंदों ने किया था हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम्म। का ये सुनकर, वैसा हम्म। भी नहीं। रात आराम के लिए है, फिर तहज्जुद के लिए जी, वो बहुत अफजल वक्त है, फिर दिन में कमाने के लिए यह है। कमाने रोजा के लिए। रखना है जब रखना है, हमेशा नहीं। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस सहाबी को बुलाकर कहा कि तुम्हारे नफ्स का भी तुम पर हक है, यानी उसे भी आराम देना है, उसे पूरी रात जगाना नहीं है। तुम्हारे नफ्स को भी आराम देना है, यानी तुम्हारे बदन भी आराम चाहता है, उसे भी आराम देना। फिर तुम्हारे अहलो अयाल का तुम्हारे ऊपर फर्ज है, उनके फराइज भी निभाना, औलाद का भी है, बीवी का भी हक है। ये सब फराइज दुनियादारी भी दीनदारी भी दोनों में एक बैलेंस रख कर चलना है, पूरा एक तरफ झुक जाना नहीं। तो यहाँ कलमे की मिसाल देकर समझा रहा है अल्लाह के मोमिन वो होता है जो दुनिया में रहते हुए भी अल्लाह की तरफ रहता है, उसका ईमान डगमगाता नहीं, कैसे ही सर्कमस्टेंसेस आए, ईमान उसका बरकरार रहता है, उसी हालत में रहता है, उसी दर्जे में रहता है। जब वो पुख्ता हो जाता है, दिल में घर कर जाता है, क्योंकि उसका भरोसा अल्लाह पर होता है। हम्म।